کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کچھ عورتیں بہت کم بولتی ہیں لیکن ان کی خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ وہ چیختی نہیں، بحث نہیں کرتی، ہر بات پر جواب نہیں دیتی، لیکن پھر بھی ان کی بات کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف کچھ عورتیں ہر بات منوانے کے لیے آواز بلند کرتی ہے، بار بار سمجھاتی ہے، شکایت کرتی ہے، رو کر اپنی بات منوانا چاہتی ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے مرد مزید زد پر اتر آتا ہے۔ آخر فرق کیا ہے؟ فرق رویے کا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم عورت کی دو ایسی خوبیاں، دو ایسی ادائیں سمجھائیں گے کسی ضدی انسان کے دل پر اثر ڈال سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں مقصد کسی مرد کو غلام بنانا، اس کی مرضی کو توڑنا نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ عورت اپنی عزت، وقار اور سمجھداری کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر بنا سکتی ہے۔ پہلی ادا خاموشی، لیکن ایسی خاموشی جس میں خودداری ہو۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت ہمیشہ اس کی آواز نہیں ہوتی، کبھی کبھی اس کی خاموشی اس کی سب سے مضبوط زبان بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، خاموشی کا مطلب یہ نہیں ظلم برداشت کرو، خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ، خاموشی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر بات کا جواب فوراً غصے میں نہ دو۔ جب مرد غصے میں ہو اس وقت عورت بھی غصے میں جواب دیتے، ایک چھوٹی سی بات بہت بڑی لڑائی بن سکتی ہے۔ ایک جملہ دوسرے جملے کو جنم دیتا ہے، پھر آواز بلند ہوتی ہے، پھر پرانی باتیں نکلتی ہیں، پھر الزام شروع ہوتے ہیں اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کو تکلیف دے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سمجھدار عورت جانتی ہے ہر بات کا جواب اس وقت دینا ضروری نہیں، کبھی وہ خاموش ہو جاتی ہے، کبھی کچھ دیر کے لیے گفتگو روک لیتی ہے۔ جب ماحول پرسکون ہوتا ہے تو کہتی ہے میں اب آپ سے لڑنا چاہتی ہوں، میں صرف چاہتی ہوں کہ آپ میری بات سکون سے سنیں۔ یہ ایک جملہ کئی بار پوری بحث کا رخ بدلتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے والے کو جنگ کا میدان نہیں بتاتے، اس کے اندر دفعہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، اور یہی وہ خاموش ہے جو اثر رکھتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، خاموش کو سزا نہ بنائیں۔ کسی کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا، کئی دن بات نہ کرنا، سامنے والے کو اذیت دینا، یہ خودداری نہیں، یہ رشتے کو مزید زخمی کر سکتا ہے۔ خوبصورت خاموشی وہ ہے جس میں عورت کہتی ہے میں ابھی غصے میں ہوں، اس لیے ایسی بات کہنا چاہتی ہوں جس پر بعد میں پچھتاؤں۔ جب دونوں پرسکون ہو تو بات کرے، یہ کمزوری نہیں، یہ جذبات پر قابو ہے۔ جس انسان کو اپنے جذبات پر قابو آ جائے اسے ہر بحث جیتنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسری ادا محبت کے ساتھ اپنی قدر پہچاننا۔ عورت کی دوسری طاقت نرمی لیکن خودداری کے ساتھ۔ بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں اگر وہ ہر وقت دستیاب رہے، ہر وقت برداشت کرے، ہر غلطی معاف کرے، ہر مرتبہ خود پر جھک جائے تو مرد اسے زیادہ اہمیت دے گا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ محبت کا مطلب یہ نہیں آپ اپنی عزت بھول جائیں، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر غلطی، ہر رویے کو برداشت کریں، محبت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اپنی شخصیت ختم کر کے صرف دوسروں کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایک عورت اپنے شوہر سے محبت کر سکتی ہے، اس کا خیال رکھ سکتی ہے، اس کی عزت کر سکتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتی ہے میں آپ کی عزت کرتی ہوں لیکن میری عزت بھی میرے لیے اہم ہے۔ یہ جملہ بہت طاقت رکھتا ہے۔ جب عورت اپنی خود قدر نہیں پہچانتی تو اکثر دوسرے بھی اس کی قدر کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ اپنی قدر پہچانے، اپنے گفتگو میں وقار رکھے، اپنی شخصیت سنوارے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے۔ سب سے بڑھ کر یہ سمجھ لے کہ آپ کی پوری زندگی کسی ایک انسان کے رویے پر منحصر نہیں۔ اگر کوئی مرد غصے میں ہے تو آپ اپنی پوری دنیا غصے کے حوالے نہ کریں۔ اگر وہ ناراض ہے تو اپنی عزت نہ بھولے۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہا تو چیخ کر اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے مناسب وقت کا انتظار کرے، اور جب بات کرے تو شکایتوں کا انبار لگانے کے بجائے اصل تکلیف بیان کرے۔ مسئلہ یہ نہ کہ آپ کبھی میری بات نہیں سمجھے، بلکہ کہے جب آپ میری بات سنے بغیر فیصلہ کرتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات بھی سنیں۔ فرق دیکھیں، پہلے جملے میں الزام، دوسرے جملے میں احساس۔ احساس انسان کے دل تک زیادہ آسانی سے پہنچتا ہے۔ ضدی مرد کو جھکانے کا اصل راز۔ اب یہ ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔
किसी जिद्दी मर्द को जबरदस्ती झुकाना औरत की कामयाबी नहीं, असल कामयाबी ये है कि वो अपने रवैयों के इतना मतवाजन रखे, गुफ्तगू जंग के बजाय समझौते की तरफ जाए। मर्द जिद करे तो औरत भी जिद करे, तो फिर घर में दो जिद्दी खड़ी हो जाएंगे। मर्द गुस्सा करे तो औरत भी गुस्सा करे, तो फिर घर सुकून की जगह मैदान जंग बन जाता है। मर्द खामोश हो तो औरत भी बदला लेने के लिए खामोश हो जाए, तो फासले बढ़ जाते। इसके बजाय एक समझदार औरत सोचती है मैं इस मसले को कैसा हल कर सकती हूँ। ये सोच बहुत बड़ी ताकत है। औरत हर वक्त खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। कुछ औरतें हर बात पर यह साबित करना चाहती है मैं सही हूँ, लेकिन हर बहस जीत जाना जरूरी नहीं। कभी कभी रिश्ता बचाना ज्यादा अहम होता है। इसका मतलब ये नहीं गलत बात को सही मान लिया जाए, बल्कि इसका मतलब है सही बात को सही वक्त, सही लहजे और सही अल्फाज के साथ कहा जाए। याद रखें, सख्त बात भी नरम लहजे में ज्यादा असर रखती है और नरम बात भी सख्त लहजे में अपना असर खो देती है। अपनी मोहब्बत को अपनी कमजोरी ना बनने दे। औरत जब मोहब्बत करती है तब बहुत कुछ भूल जाती है। वो शौहर की पसंद याद रखती है, इसके लिए फिक्र करती है, इसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, इसके लिए दुआएं करती है। लेकिन कभी किसी इस मोहब्बत में वो खुद को भूल जाती है, वो अपनी खुशी भूल जाती है, अपनी सेहत भूल जाती है, अपनी शख्सियत भूल जाती है। फिर एक दिन अंदर से थक जाती है। मेरी बहन, मोहब्बत ज़रूर करो लेकिन ख़ुद को ख़त्म करने के लिए नहीं। किसी का ख्याल रखो लेकिन अपना ख्याल भी रखो। अपने शौहर की इज़्ज़त करो लेकिन अपनी इज़्ज़त भी करो। घर को संभालो, अपनी शख्सियत को भी संभालो, अपने रब को ना भूलो, क्योंकि इंसान बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमेशा तुम्हारे साथ है। जब मर्द जिद करे तो ये 3 काम ना करना। पहला, फौरन पुरानी गलतियां गिनवाना शुरू ना करो। पिछले साल भी आपने यही किया था, आपने फला दिन भी ऐसे किया था, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। ऐसे जुमले मसले को हल नहीं करता बल्कि पुराने जख्म दोबारा खोल देता है। दूसरा, दूसरों के सामने अपने शौहर को नीचा ना दिखाओ। इज्जत एक बार मजरूह हो जाए तो रिश्ते में तलखी बहुत बढ़ सकती है। तीसरा, गुस्से में अपने फैसला ना करो जिसे बाद में वापस लेना मुश्किल हो। कभी चंद मिनट का गुस्सा कई सालों की मोहब्बत को नुकसान पहुंचाता है। और अब वो जो बात हर औरत को याद रखनी चाहिए, अगर मर्द सिर्फ इसके लिए तुम्हारी बात मानता है कि तुम इससे खौफ हो तो ये कामयाबी नहीं। अगर वो सिर्फ इसलिए खामोश है तुम बेस करना है मुश्किल है तो ये मोहब्बत नहीं। लेकिन अगर वो तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारे जज्बात की अहमियत देता है, इख्तिलाफात के बावजूद तुम्हें इंसान समझ कर इज्जत देता है, ये एक सेहतमंद रिश्ते की निशानी है। औरत का मकसद मर्द को शिकस्त देना नहीं होता। औरत का मकसद ये होना चाहिए दोनों एक दूसरे को समझे, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होते, वो एक दूसरे के साथी होते हैं। मेरी बहन, अगर आज तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज है, अगर वो जिद कर रहा है, वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तो सबसे पहले अपने दिल को पुरसुकून करो। फौरन बदला लेने की कोशिश ना करो। फौरन ये साबित करने की कोशिश ना करो कि गलती किसने की। कुछ लम्हे खामोश हो, अल्लाह से दुआ करो, फिर मुनासिब वक्त पर मोहब्बत और वक़ार के साथ अपनी बात को अपने अल्फाज सोच कर इस्तेमाल करो। अगर तुमसे भी गलती हुई तो माजरत करने में अपनी इज्जत को कम ना समझो। माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं। अगर सामने वाला गलत है तो अपनी इज्जत के लिए मुनासिब हद मुकर्रर करना भी गलत नहीं। याद रखो, औरत की असल ताकत किसी मर्द को झुकाने में नहीं बल्कि अपने किरदार, सब्र, अकल, खुददारी और खूबसूरत रवैये में है। एक औरत जब अपने जज्बात को समझाना सीख लेती है तो वो गुस्से के वक्त खुद को रोकना सीख लेती है। जब वो मोहब्बत के साथ अपनी इज्जत भी महफूज रखती है तो इस शख्सियत में एक ऐसा वक़ार पैदा होता है जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता। और शायद यही वो 2 खूबसूरत अदाएँ हैं, नरमी और खुददारी। नरमी जो दिल जीत ले और खुददारी जो अपनी कदर कायम रखे। अल्लाह हर औरत को ऐसा रिश्ता अता करे जिसमें मोहब्बत भी हो, इज्जत भी हो, सुकून भी हो, एक दूसरे को समझने का जज्बा भी हो।